Students, welcome to the video class. Second PUC English. A sunny morning. In the previous class, we came to know where the action takes place, who are the major characters of this play, the entry of the heroine of the play, Donna Lara, with her maid Petra, the conversation between Donna Lara and Petra, Donna Lara feeding the pigeons with breadcrumbs. These were the things we learned in the previous class. Today in this class we shall continue the drama and see what happens in the following conversations in the next pages. Now enters the hero of the play, drama, Don Gonzalo. His description is given here. He was an old gentleman of 70, gouty. He had joint pains. He was suffering from joint pains, gouty, and he was impatient. He had no patience. Okay. He leans upon Janito's arms and drags his feet somewhat as he walks. See, he was not able to step out, so he was dragging his feet and he was taking the help of his servant Janito, and he was leaning on the arm of Janito. Both Janito and Don Gonzalo enter the park, and when Don Gonzalo enters the park was filled with many people. So he starts expressing his disgust over that. Says, idling their time away. Says, see how the people are idling their time away. They should be saying mass. See, he says, the people should engage in some religious work. They should attend the religious activities that take place in the church, he says. Okay. And when the park was filled with the people, Janito says that you can't, that Don Gonzalo does not sit there, and he may not find a bench for himself, so he had to share the bench of the lady, he says. Immediately Don Gonzalo disapproves that. He says, I won't, Janito. I want a bench to myself. See how he says. He wanted a bench for himself. Janito says, but he cannot find such a bench for himself. And he points out a bench and says whether the bench was free. Janito says the bench is occupied by 3 priests. Don Gonzalo asks Janito to drive them away. Okay. And asks whether they have gone. Janito says, no, actually, they are sitting and they are speaking. Then Don Gonzalo once again says, just as if they were glued to the seat. See how he says, just they were glued to the seat. Glued. Okay. They are not ready to get up and go away. No hope of their living. Come this way, Janito. And he takes Janito and starts moving towards some other place in the park itself to find a bench for himself. Then while he was going on the way, he finds the birds feeding on the breadcrumbs fed by Donna Lara. And he scares away the birds, and the birds run away. They fly away. When they fly away, Donna Lara starts speaking to Don Gonzalo. She says, look out! To some extent in angry mood she says so.
Don Gonzalo immediately hears the sound of the lady and he asks whether she was speaking to him. Then she says yes. Then Don Gonzalo asks her what did she wish. Don Lara says he has scared away the birds, and those birds were feeding on the crumbs which he had put. Don Gonzalo says he does not care about the birds. Dora says, but she. And Don Gonzalo says that this is a public park. He says there was a public park and he is completely free to go anywhere in the park. Nobody can question him. When he says so, immediately Don Lara says, then why did he complain that the priest had occupied his bench? See how she speaks. In a very witty manner she speaks, and to her questions Don Gonzalo was not able to answer. And when he was not able to answer, then he continues his walk and says that they have not met. Sarah, we have not met. I cannot imagine why you take the liberty of addressing me. See how he says they have not met earlier, and so she should not speak him in such a way. Then once again he takes Jacinto and moves somewhere to find a bench. And when he moves away, Don Lara says he was a very ill-natured man and says he gives much importance to small things, so fussy and cross. He becomes very angry. Why the people become cultivate such a habit of becoming angry when they reach certain age? Okay. Then looking towards right, she says, now I am glad. She expresses her gladness because Don Gonzalo was not able to find a bench for himself. So she was very happy over it. Then at the same time it was very difficult for him to walk. So he was getting perspiration. She says he is wiping the perspiration from his face. Here he comes. When he did not find a bench, once again he comes back. Where? Towards the bench where the lady was sitting, where Donna Lara was sitting. And when he comes there, she says that a carriage would not raise more dust than his feet. I told you earlier, he was not able to walk properly. He was dragging his feet. So when he was dragging his feet, the dust was coming out, and she says a carriage would not raise much dust than his feet. See how she insults Don Gonzalo. Don Gonzalo and Jacinto once again enters and comes near the bench of Donna Lara, and then Don Gonzalo asks in a loud voice, not only to Jacinto, that he is asking, or his voice should reach the ears of that lady also. Have the priests gone yet, Jacinto? And to this question, Jacinto says, no, actually they are still there. Then he says his he expresses his disgust, or somewhat we can say disappointment towards the authorities of the public, authorities who maintain the park, that they have not placed much benches there. The authorities should place more benches here for these sunny mornings. See, he says the authorities should maintain the park properly by placing more and more benches, especially during the sunny days, sunny mornings. But during winter and rainy season, it may not so much required, because the people will not come out. But during the summer season, they come out and they spend their time in the parks and somewhere else. So the authorities should place more and more benches for the publics. Then he says,
he should resign himself to sit on the bench with the old lady, and by saying so, he sits there, and before sitting, once again he looks at her in a somewhat angry manner, but touching his hat, he says good morning to her. When he wishes her good morning, she does not wish him, but instead of wishing him, she asks something else. You are here again, she says. And when she says so, Don Gonzalo says, I repeat that we have not met. Once again, same he repeats. They have not met earlier, so she should not take much liberty to speak with him in such a manner. Then Don says she was responding to his salute. Then Don Gonzalo says, good morning should be answered by good morning and not by other questions or something else. Then she says he should have asked her permission to sit on the bench, which was hers, she says. Then Don Gonzalo says, it was a public park and nobody can restrict him. Once again, Don Lara says, then how do you say that the bench which the priests have occupied is yours? Once again, Don Gonzalo was not able to answer the question, and he says, very well, I have nothing more to say. Senile, then he in a very low voice starts scolding her, senile old lady. She ought to be at home knitting and counting her beads. See how he says, she should have been in the house and sitting at home, she should knit some sweaters or something else, and at the same time she should spend her time in praying. She was able to listen something from the mouth of Don Gonzalo. She says, don't grumble anymore. I'm not going to leave just to please you. She asks not to grumble. And when he grumbles, she is not ready to leave the bench because he was grumbling. Okay. She was not ready to go away. She had decided to spend the time in the park itself, and without finding any other way, Don Gonzalo also had to sit on the bench. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಏನೇನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ಜನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಆಕೆಯ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿ ಪೆಟ್ರಾ, ನಾಟಕದ ಹೀರೋ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ, ಆತನ ಕೆಲಸಗಾರ ಚಿನಿಟೋ. ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪೆಟ್ರಾಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಪೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಂತೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಸಹ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಮುದುಕ. ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಗೌಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಕೀಲು ನೋವಿಂದ ಅವನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಾನಂತರ ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೇಷಂಟ್, ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ, ತಕ್ಷಣ ಕೋಪಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈತನಿಗೂ ಸಹ 70 ವರ್ಷವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನಾದಂತಹ ಜೈಂಟೋನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಾಲನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾಲು ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳು ಸಹ ಎದ್ದೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ, ಪಾರ್ಕ್ ತುಂಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ರಿ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಮಗೆ ತಾವೇ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವನು ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಂತರ ಜೆನೆಟೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮುದುಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಬೆಂಚ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಒಬ್ಬಳೆ ಮುದುಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ಆ ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ನೋಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದ, ಹೌದು ನೋಡು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿದಾರೇನೋ, ಎದಳಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ನಡಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಂತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಂಚ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಜೆನೆಟೋ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಏನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ದಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ ತಕ್ಷಣ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕೋಪದಿಂದ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಲೋ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ, ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಪಾರಿವಾಳ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್, ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಬೆಂಚ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಚ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಂದು ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸ್ಥಳ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಬೆಂಚ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಳೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮುದುಕಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಆಗಿದ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ಲು, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರಪ್ಪ ಈ ಮುದುಕಿ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಹ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಾನರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ, ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಈಗ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಲೋ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಲೋಗೆ ಬೆಂಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಡೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಾಳೆ, ನೋಡು ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬೆವರು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಬೆವರನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವಳು ಈ ಇಬ್ರು ಜೆನೆಟೋ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸ್ಲೋ ಇವ್ರ ಬೆಂಚ್ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವ್ನು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋದಾಗೂ ಸಹ, ಒಂದು ವಾಹನ ಹೋದಾಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಧೂಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಧೂಳು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳ ಮಾತು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಮತ್ತೆ ಜೆನೆಟೋ ಇವಳ ಬೆಂಚ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ. ಕೇವಲ ಜೆನೆಟೋಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಮುದುಕಿ ಕಿವಿಗೂ ಸಹ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋದ್ರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟೋ, ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಮುದುಕಿ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಂತರ ಮುದುಕಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಆ ಮುದುಕಿ ಸಹ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸದರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ನೀನು ಸಹ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದದ್ದು, ಯಾರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಸಹ ಕುತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಮುದುಕಿ, ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಚ್ ನಂದು, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವಾದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಚ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾದ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿರಬಾರದು, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹೆಣ್ಣಿಳು. ಅವಳು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೆಟರ್ ಟೋಪಿ ಅಂತ ಹೆಣಿಬೇಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈತನ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಗುಣಗಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಗುಣತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಬೆಂಚ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಬೆಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇವನು ಸಹ ಕೂತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣಂತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ನಂತರ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಅವರ ಕೋಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.